Well, I don't know what to say. This is a very wonderful time for me. I left Korea when I was 12 years old, and I've been back just once. I was back on the 100th anniversary of my father's arrival in Korea. The seminary in Seoul had an anniversary recognizing that event because he was the founder in Pyongyang of the Seoul that moved to Seoul. But what I want to say, above all else, is that when I met Pastor Bong Chong and his wife, it was a very unusual experience for me. I have met other Koreans. I had two brothers that spent most of their lives in Korea, but I did not go back to Korea. I spent 22 years as a Presbyterian minister in this country, getting involved primarily with African American congregations. And then I decided that I was doing something that I felt was important, but it didn't fit me quite to be the pastor of a church. And so I figured out that I could support myself as an accountant in a community health center and continue to be a lay minister for Christ in my whole life as before. Because I don't see that whether we are pastor or not determines whether we are Christ ministers. Each one of you, just as much as my father or Pastor Chong, is a minister for Christ in your daily life. And from what I didn't know my father, you know, as an adult, because he was 60 when I was born, and by the time I was 10 or 11, he was 70. He was still very active, but I was just a young boy, and I knew that he was a special person. I knew that the other ministers and missionaries looked up to him. I knew that Koreans came every day to see him. I knew also that agents of the Japanese government came every day to see him because he was opposed to the worship at the shrines, and they were trying to get all the Christians to worship at the shrines. And I didn't really know what was going on, but I had some feel for it. But it hasn't been until, and I'm taking too long, but it hasn't been until 15 or 20 years ago that I discovered the letters that my father wrote. My older brother, Sam's wife, collected these letters. All 45 years that he was in Korea, he was writing to the missionary board in New York about his experiences on the field. And it was only when I started reading those letters that I really began to understand. Let me tell you what, well,
first of all, the first thing that I remember from my time in Korea was that it was mostly the Korean Christians who were the evangelists. It was mostly the Korean Christians that were responsible for the unheard of growth of the Christian church in Korea. As you well know, there was nothing like that in Japan. There was nothing like that in China. Nowhere really else in the rest of the world was there the miracle of God's love poured out upon the people as it was in Korea. And my father and the other missionaries were not responsible. They were the messengers. But it was the Spirit of God in the Korean people. And one of the things that I read in my father's early letters, when he arrived in Seoul, the only place that the missionaries were supposed to go, because they weren't supposed to go into the interior, he arrived there, and the rest of the missionaries, there were 4 or 5 others there when he got there, and they were content to stay in Seoul, and not much was happening. And it amazed me that my father, within a few months of his arrival in Seoul, was writing to the missionary people in New York, "We have to get out of the city. I'm going to have to leave this city and get out into the country. These people in the city are all caught up in the affairs of the court, in intrigue and getting rich, and we're not going to get very far with the gospel in the city. We need to get out into the country with the ordinary people of Korea." He said, "I see a hunger. I don't see happy people, except that I see 1 or 2 Christians who have discovered some joy in their lives. We need to get out and share the message of God's love and His peace and His joy with the people in this." So, within the next year, he arranged, even though he wasn't supposed to, he arranged with the authorities. They let him go up through the north. He took a 800 or so mile trip from Seoul to Pyongyang to Anju. And let me just, Pastor Chong was the first Korean that I personally remember whom I met, with the exception of a long time ago, one Korean whose father had worked with my father. But that was when I first came to Louisville. Since then, all the Koreans I've met, many of them, "Oh yes, I've heard of your father," but they didn't have any direct connection with Father. Most of them were not even, many of them were not Presbyterians. Some of them were, but they had been in the South. They hadn't known Father personally. Pastor Chong said, "My great-great-grandmother, I think it is, was baptized by your father in Anju." That was just an incredible experience for me. And in this letter, he says, "Leaving Pyongyang, we found the weather colder, had frequent snowstorms. In the city of Anju,
one of the prettiest cities of Korea, with its brilliant white wall and pine-clad hillside, we found an inquirer who reported a class of 6 under his instruction. Now, Father was, as far as he knew, the first American missionary to reach Anju. But there had been missionaries in Manchuria, just across the Yalu River, for some years. And they had classes with Koreans, and the Koreans had come back on down. And so here in the city of Anju, there was a class of 6 already under instruction. Father did not stay that time. He writes, well, he writes that the people were so curious and they couldn't find a place in the inn, and the people wouldn't let them alone, so they had to go on to the next town to find a place to stay. So he must have come back to Anju years later, and it was then that he baptized the great-grandmother. But I say this to say that, you see, already Father knew that it was important to get out into the country, but the message of Christ was already there from Korean Christians. Now, it was about 5 or so years later, I'm going to wrap this up because I don't want to go on too long. But I do have to say this. There is one other thing that seems to me, from what I've read of my father's letters and what I've read of, my brother has written a book of the church in Asia, which has a chapter about Korea. And he tells in that what seems to be a very important difference between Korea and China and Japan and many other parts of the world. Korea, when my father arrived, was still an independent kingdom. There was a queen, Queen Min. But China was the big power. Japan was beginning to be a big power. Japan and China were fighting over Korea, or fighting each other, not so much about Korea, but they fought in Korea. In the same way that America today fights in Afghanistan or Palestine or somewhere else. We don't fight in America. So about 5 years after Father was making his trip and starting his work, the Chinese and Japanese had a big war in the city of Pyongyang. He was there when they started it. He had to leave, and then he came back to it immediately after it was over. When he came back, he reports that the whole climate of the city had changed. Before that, he was the foreigner. After that, he was a welcome friend, because he was not Japanese, he was not Chinese, he was a friend. And something definitely changed after that. He writes of sticking up for some of the people in the country who were
put in prison by the magistrate to get money from them. And my father stuck up for them, and he called the American Legacy in Seoul and got help for them. So the Christian missionaries became those who helped to liberate the people, not those who put them down. In China and Japan, it was the Western imperialism that was putting people down. And that was associated with the Christian, because the Christians came along with the people of the countries, Great Britain and other countries. But in Korea, the gospel, as it always has been, was for the poor, the ordinary people, and helping them to be free from repression. So this had something to do with the growth of the Christian church in Korea. Why do I take so much time to talk about this? I'm going to be very frank. I came to America, and through no choice really of my own, became aware that the people in this country who were most put down, oppressed, were the African Americans, the former slaves. And even to this day, they are put down in many respects. And yet the gospel is for all of us. It does not say that because we are the people of the land, we are to put somebody else down. We are all God's children. Now, we know that we cannot depend on the government. It starts in the heart. It starts when we discover that Jesus is our Savior and our Lord. But it has to translate into what we do, how we teach children in school, how our police officers treat children on the street. It's all connected. I don't know how, but we all find a way. And what I want to say one more time is, you have experienced some of what it's like to be the foreigner in another land. American people do not always embrace you. We are not always God's children in the way we treat each other. So you have experienced some of that. But you know the power of God's love. And in that power, you will help this country and this world. We've already sung about it. Your missionaries are all over this world. In the last 60 years, the Christian churches, the Presbyterian, the Methodist, the Episcopal, the Catholic churches of this country have been going down. Let's face it, we're not growing. Your churches are growing.
father took the gospel to Korea. Pastor Chung came to share the gospel with America, to say, this is what God can do. He can do it in Korea. He can do it in America. He can do it in Africa, in India, in China. We are all part of one family in Christ. And we thank you that you have come to be with us and help us. I won't be here too much longer, but I know that God is in charge. He has this world in His hand. He has you and me in His hand. Amen. We can trust Him, and we praise Him. We praise Him for what He did in the past, but we praise Him for what He is doing today. Amen. We praise Him for what He will do tomorrow. Amen. For what He will do with Pastor Chung and his wife's children. Our children today are showing that they love each other in a way that perhaps we older folks have not quite understood. Let me just close with a word of prayer. I'm not an eloquent preacher or prayer, but Lord God, thank you that you came into this world for each one of us. And Lord, thank you that we can trust you. We can trust you for our lives, for our families. We can trust you for the work that we do each day. We can trust you for our children going to school. We can trust you to share your love through each one of us. And we pray in the name of Christ our Savior. Amen. Amen. Oh, yes, thank you. We have still 30분 남았으니까요. 누가복음 24장. 저희들이 누가복음을 오랫동안 했는데 오늘이 끝나는 날입니다. 그리고 오늘은 제가 여기 부임한 지 딱 15년을 채우는 주예요. 그러니까 다음 주가 되면 이제 온 지 15년 됐다 그러는 날이니까 오늘이 채우는 날이죠. 만 15년은. 오늘이 이쪽이 인터넷을 찾아보면요, 이제 아버지 대신에 사무엘 목사님, 마포 사무엘 선교사님이 장로교회 아버지라고 소개한 그 사이트도 있고 한국교회 아버지다라고 소개하는 게 있어요. 한국교회 아버지다. 왜냐면 장로교회가 이제 제일 많으니까. 그리고 신학교도 먼저 세우고. 그러니까 한국교회의 아버지. 그리고 한국 1907년 부흥 일으켰던 그 장로교회도 세우시고, 또 그때 부흥 일어날 때 강사는 감리교 선교사님이 하디라는, 그러나 그 교회에 이제 그 초대 세우시고 담임 목사시면서 그 교회를 감독하고 계셨던 그 부흥을 이제 감독하고 계셨던 분이 이제 사무엘 목사 선교사님. 한국교회 부흥에 어마어마하게 이바지했는데 마지막에 이제 신사참배 문제로 한국교회가 신사참배를 결단했어요.
그래서 이분이 학교를 폐교시켰어요. 신사 참여하면 안 된다 하고 미국으로 가셔서, 왜냐면 살해 위협이 있어가지고 선교사들이 보냈는데 그분 한 1년 있다가 돌아가셨으니까 마지막 이제 한국을 떠났을 때 엄청 그 슬픔에 쌓여서 가셨겠죠. 46년을 통과하셨는데 그런데 아시다시피 그 1907년에 평양 대부흥이 있으셨죠. 여기 이제 근데 이제 1938년도에 신사 참배를 결정했어요. 9월 9일 날. 네, 신사 참배를 결정했어요. 그런데 딱 10년 후 1948년 9월 9일 날 북한 정권이 들어섰어요. 그래가지고 한국교회의 부흥의 성지 거기가 그 장대현 교회 자리가 여기가 뭐냐면 만수대가 돼버렸어요. 만수대가 돼가지고 그 성령운동의 성지가 만수대가 돼서 김일성, 김정일 동상이 들어서고 거기 가서 많은 북한 주민들이 실질적으로 절하고 기도해요. 종교가 되어버렸어요. 같은 날. 그러니까 우상숭배를 하는 거는 세상에 종되겠다는 거죠. 세상에 종되겠다고 하나님의 백성이, 하나님의 교회가 하나님만을 섬겨야 되는데 세상 권세에 굴복해서 우상을 숭배하겠다고 결단하니까 완전히 동방의 예루살렘이라고 하는 평양 땅 북한 교회가 완전히 그 북한 그 우상 숭배의 그 압제 속에 놓여있다. 하나님이 하시는 게 참 묘하시죠. 그러니까 깨닫는 자는 알 수가 있어요. 왜 북한 땅이 이 북녘 땅이 복음이 여기서부터 성령 부흥이 여기서 북한 땅에서 일어났는데 여기가 우상 성지가 되고 이 백성이 공산 치하에서 지금까지 몇 년이요? 70년. 70년은 성경에서 회년이 오는 거예요. 회년. 해방하는 거예요. 이제 노예도 다 풀어줘야 되고 땅도 소유했던 것도 원주인에게 돌려주는 회년. 70년이 되는 거예요. 올해가. 그리고 모페 선교사님이 한국에 뭐로 왔어요? 영적인 자유를 주려고 복음을 들고 오셨잖아요. 그래서 여기서부터 복음의 빛을 비췄는데 여기 백성들이 지금 예수를 믿으면 온 가족이 몰살당하는 그런 지금 압제 속에 있어요. 150일 오늘이 또 그 1월 25일이 오늘이 생일이세요. 그리고 첫 순교하신 토마스 선교사님이 두 번째 방문에서 순교하셨는데 첫 번째 방문에서 성경을 나누어 드렸는데 그 성경 두 번째 순교하실 때 그 성경 나누어 줬는데 그 성경을 통해서 목표 선교사님 오실 때 벌써 예수 믿는 사람들이 벌써 이미 준비되어 있었어요. 아까 그 얘기 언급하셨어요. 네. 그러니까 우리나라의 첫 토마스 선교사가 성경 가지고 온 지가 150년 되는 해가 돼요. 많은 의미가 있는 해고 저는 오늘이 딱 어떻게 해요? 목회 15년 채우는 날이고 좀 비슷하죠? 1, 5, 10년 근데 우리나라 그 해방, 건국, 자유랑 마찬가지예요. 자유. 우리가 일제 치하에 있을 때 자유가 없죠? 공산 치하에 있으면 진정한 자유가 없죠? 근데 자유민주주의 국가 안에서 살면은 자유가 있어요. 예수도 믿을 수 있고 외국에 나갈 수도 있고 자기가 하고 싶은 직장, 자기가 자유롭게 살아갈 수 있잖아요. 그 자유를 언제 허락받았냐면 우리가 외정시대 때 그래도 거주의 자유가 있고 직업의 자유가 있고 해외로 갈 수 있었는데 예수도 믿을 수 있었는데 일본 그 신사 참배 결국 그 일본 그 왕을 숭배하게 하는 그거예요. 결국 그 때문에 예수님을 믿어도 마음껏 못 섬겼죠. 신사 참배에 강요를 당하니까 해방 후에야 진정한 자유를 누리는 거예요. 해방을 했지만 어떻게 됐어요? 북한은 소련이 넘어왔고 남쪽은 미군이 보호해 준 거예요. 보호. 미국이 들어오지 말라 그랬으면요 금방 다 들어왔어요. 그런데 미국에서 더 이상 38선 이후로 들어오지 말라 그래가지고 한 달 후에 미국이 들어왔어요. 그러니까 미국이 남쪽이라도 지켜준 거예요.
남쪽이라도 지켜준 건데 물에 빠진 사람 건져주면 보따리 내달라. 남의 문제 관여 안 하는 거예요. 그래서 우리 한국 사람들은 경험이 있으면. 예? 왜? 좀 그런 경향이 있어요, 사실. 예? 미국이 더 이상 내려오지 말라 그래가지고 남한 땅이라도 해방구에 예? 종교의 자유, 거주의 자유, 직업의 자유, 이 자유를 우리가 지금까지 누리고 있는데 북한은 못 누리고 있잖아요. 그러면 죽어가고 있잖아요. 그리고 또 6.25 때도 미군이 5만 명 이상 죽어가면서 한국을 지켰고, 한국의 진정한 자유가 시작된 게 언제부터냐면 1890년, 1890년 그 이전에 토마스 선교사가 65년도에 첫 성경을 가지고 와서 백령도에서부터 성경을 나눠드리고 평양에서 대동강 거기서 나눠드리고 그 다음에 이제 선교사로 오셔서 이제 복음을 전하고 교회를 세운 게 1960년 이제 모페 선교사님이 한국의 진정한 영적 자유를 복음의 진리를 통해서 밝혔지요. 그리고서 그 다음에 뭐까지 도와주세요? 독립운동까지 도와주셨어요. 독립운동까지. 선교사 시기. 독립정신도 키워주고. 교육이 돼야 예? 독립정신도 생기고 나라를 독립시키려고 예? 지식인들이 그렇죠? 활동하지. 그러다가 해방구에 이 나라가 대한민국이라는 국가가 건립된 게 1948년 8월 15일 이렇게 됐죠? 그때까지 1945년 8월 15일에서 약 한 달 후에 왔으니까 그때부터 3년간 한국이 5천년 역사에서 처음으로 민주공화국이 탄생하도록 한국을 도와주는 미국의 대표가 누구였어요? 제너럴 하지 장군. 대표죠, 대표. 미국이 도와주는데 대표로 이제 온 거죠. 그래가지고 3년 동안 이제 좌파 우파 싸움 속에서 하지 장군이 이제 대한민국을 건국할 때까지 다스렸어요. 속 많이 썩었어요. 한국 사람 한 사람 도와주다가도 보따리 내놓으랬는데 수천만 도와주다가 예? 요걸 양쪽으로 다 먹었어요. 지금도 하지 장군 고향을 기억하고 찾아오는 사람이 예? 없을 거예요. 제가 한 5년 전에 갔는데 고향 사람도 모르고 있어요. 하지 장군이 누군지를. 이번에 금요일날 우리 김효희 사님 자녀분을 모시고 우리 갔어. 우리 동생? 김효희 사님 어머니의 자녀. 근데 그게 목요일날 갈까 했는데 목요일날 갔으면 도착을 못해요. 그 시간에 늦게 출발해서. 그런데 길을 잊었는데 내비게이션을 찾으니까 말랭고 케이크야. 거기 가야 되겠다. 빨리 갔다가 메리스니 나라더니 아니 지금 하지 장군. 우리나라 건국할 때 그 밀리터리 거문했던 하지 장군. 거는 찰스타운 애들 누가 있나? 저기 아버님. 찰스타운은 이제 베어드 성교사님이랑 숭실대학교 세우고 우리 모페 성교사님하고 같이 숭실대학교 운영하시고. 그러면 그 대학교 몇 년도에 세웠어요? 그러니까 제가 알기로 1901년도인가? 우리나라에서 최초로 대학교. 그러니까 여기에서 이제 교장 선생님은 10년 하셨죠. 같이 이제 세우시고. 근데 모페 성교사님은 우리나라 평양 신학교를 세우셨어요. 신학교를 세우시고 찰스타운 출신 베어드 선교사님은 숭실대학교를 세우시고 모페 선교사님은 신학교 세우시고 그 다음에 숭이 학교를 세웠어요. 숭이 학교라고. 저희 아버지는 숭이 여고에서 한평생 수학선생 하셨어요. 자, 그런데 어쨌든 그날 못 가고
금요일날 가게 됐어요. 금요일날 패튼 장군 뮤지엄에 갔었으면 여기 못 갔어요. 늦었어요. 근데 우리 갈 수가 없게 돼버렸어요, 이제. 그래가지고 바로 이제 링컨 버스 플레이스에서 갔다가 그 다음에 이제 하지 장군 묘를 갔어요. 그리고 이제 돌아왔어요. 저는 그 의미를 몰랐어요. 어저께 토요일날 깨달았어요. 링컨 대통령이 누구냐면요. 미국을 건국한 사람은 워싱턴이에요. 워싱턴인지 워싱턴. 예, 근데 우리 한국 사람 워싱턴이라고, 미국 사람들은 워싱턴이라고 하는데, 미국을 건국한 대통령은 워싱턴인데, 미국이 노예 문제로 남북이 갈렸어요. 그래서 남쪽에서는 따로 대통령을 세웠어요. 데이비스라는 대통령을 세웠어요. 그러니까 남북이 분단됐죠? 우리나라처럼 이렇게 남북이 분단된 경험이 있는 게 미국이에요. 그래가지고 이 링컨이 다시 연합시키려고 이제 먼저 남쪽에서 공격을 했죠. 그 연합시키려고 남북이 전쟁하는 것을 잘 이끌어가지고 북쪽이 이겨가지고 어떻게 다시 통일이 된 거예요. 통일. 만약에 남쪽이 이겼으면요, 미국은 그때부터 완전히 분단된 나라예요. 벌써 전쟁 몇 번 치렀어요. 근데 한국이 지금 분단되어 있는데 지금 총칼로만 전쟁을 안 하지요. 실제로 수많은 간첩을, 황정엽 씨 얘기로는 5만 명이 정부 요직에 들어가 있대요. 황정엽 씨. 그리고 간첩 활동하던 북한에서 온 사람들, 그런데 뭐 발전소, 무슨 전화국 이런 데 다 몇 명씩 들어가 있다 그래요. 그리고 그 발표에는 지금 15만 명 정이 퍼져 있다 그래요. 그리고 간첩을 잡아가지고 전향시키는 건 쉬워도 남쪽에서 친북적인 사상이 형성된 사람들은 절대 전향을 안 한대요. 목사든, 중이든, 신부든. 그러니 뭐 종교가 없는 사람은 더 힘들죠. 불가능하죠. 그래가지고 실제로 북한 지시받는 사람이 약 15만이 된다는데 그분들도 영향하에 관계된 사람까지 하면 지금 대한민국이 적화 일보 직전에 있어요. 그래서 이미 용호 전쟁에서 졌고 이념 전쟁에서 지고 있다고 해요. 그러니까 중고등학교 역사책을 보면요, 다 김일성, 김정일을 높이고 우리나라 대통령이 이승만 대통령, 박정희 대통령, 전두환 대통령을 독재자로 비하시키는 게 지금 대한민국 국민학교, 중학교, 고등학교 역사책과 역사 교육이 그렇게 돼 있어요. 지금. 그러니까 실제로는 대한민국이 지금 잘 사는 것 같아도 사실은 지금 적화되기 일보 직전이라는 거예요. 그거를 아는 사람들이 깨어 기도하는 사람. 지금 우리가 실제로는 지금 이념의 남북전쟁 속에 들어가 있어요. 이념이 뭐예요? 대한민국이 계속 존립해야 되고 북한 동포가 해방해야 된다는 그 신념이거든요. 신념. 우리도 예수님 섬기에 천국 간다는 신념 가지고 지금 하나님 섬기잖아요. 그 신념 잃어버리면 교회는 무너지는 거예요. 대한민국을 지켜야 되겠다, 북한 동포를 해방하겠다는 신념이 없으면 대한민국은 무너져요. 왜? 북한 정부 입맛에 맞는 정치인들을 대통령 만들어주고 국회의원 만들어주면 자꾸 북한 유리한 일들을 하다가 결국은 북한에 핵 만들었죠. 북한 미사일 만들죠. 북한 땅굴 만들죠. 결국은 남한은 적화되고 맙니다. 미국을 제2의 건국한 사람이 누구예요? 링컨이에요. 링컨이 전쟁에 졌으면 미국은 지금 분단된 거예요. 근데 링컨이 전쟁을 승리를 했어요. 그때 링컨이 한 말이 있어요. 하나님이 우리 편 되게 해달라고 기도하지 말고 우리가 하나님 편에 되게 하라고. 하나님이 남북을 통일시켰어요. 지금 하지 장군을 통해서 대한민국을 건국하게 하셨는데 도와주셔서 이승만 박사를 통해서, 원래 감리교 목사님인데 나라 건국하겠으니 이승만 대통령을 통해서 대한민국 건국하도록 하지 장군을 보내서 3년을 도왔잖아요. 미국은 링컨 대통령을 통해서 제2의 건국, 통일을 이뤘어요. 한국은 지금 통일을 이루어야지 적화가 되면 큰일 나는 거예요. 북한 동포 해방이 무슨 문제, 우리가 다 종이 되는데 지금. 그러니까
대한민국이 적화되지 않아야 북한 동포도 해방하고 우리도 선주의 사명을 감당하는 나라로서 사명을 감당하잖아요. 그럼 제2의 건국을 위해서 뭘 해야 돼요? 교회가 깨어나야 돼요. 교회가 깨어나야지 하나님이 교회를 보시고 대한민국을 깨우치고 대한민국 국민들에게 나라가 위기라는 것, 이 대한민국을 지켜야 되겠다는 안보의식을 하나님이 불러일으켜서 땅굴도 막고 국민이 똘똘 뭉쳐서 이 지금 이념 전쟁 또 나가서는 이제 실질적인 군사 전쟁에서 승리해서 통일이 되고 북한을 해방시킵니다. 나라를 지키려면 국가관이 있어야 되고 교회를 바로 세우려면 뭐가 있어요? 신앙관이 바로 돼요. 신앙관. 우리가 뭘 믿어요? 신앙관. 우리가 복음을 믿는 거예요. 복음의 주제가 뭐예요? 구원이에요. 구원에 대해서 바르게 정립이 안 돼 있으면 복음을 바르게 이해하지 못하고 바르게 이해하지 못한 신앙을 갖고 있으니까 뭐가 돼요? 기복신앙이 돼요. 기복신앙생활을 오래 하면요 다 위선자가 돼요. 기복신앙을 오래 하게 되면 위선자 됩니다. 왜 그래요? 기복신앙은 복을 구하는 신앙이기 때문에 복을 못 받으면 원망 불평, 시기 질투하고 복을 받으면 교만해지고 탐욕스러워지고 세속적으로 되고 향락적. 그래서 결국은 위선적이고 가장 가증된 신앙인이 돼가지고 자기도 망하고 자기 사회도 망하고 가족도 망하고. 그런데 이 기복신앙은 신앙의 초보적인 단계에서는 이거는 허락이 돼요. 그러나 열매 맺는 성숙한 신앙이 되려면 기복신앙에서 성장해야 돼요. 그러려면 복음의 주제인 구원에 대해서 바르게 이해해야 신앙의 성숙을 도모하는데 지금 구원에 관한 복음이 전 세계적으로 바르게 정립이 안 돼 있고 크게 세 갈래로 나눠져가지고 지금 분열하고 있어요. 100년 전, 200년 전 때는 사회가 엄했기 때문에 그때는 미국 같은 데도 막 술 먹고 그러면 막 목사님들이 채찍으로 때리고 출교시키면 그 사회에 살아날 수가 없대요. 그전에는 막 화형도 시키고 감옥도 하고 그랬어요. 지금은 주일날 교회 한다고 누가 뭐라 그래요? 주일날 술도 파는데요. 70년 전에는 주일날 다 교회 갔다 그랬죠? 가게 문 여는 교회가 없다 그랬어요. 미국 땅에. 근데 한 세대 만에 지금 40년 전만 해도 지금 주일날 문 닫는 가게가 몇 개 알게 되고 교회 가는 사람이 몇 프로가 되고 미국이 거의 지금 죽어가는데 미국뿐 아니라 한국도 형식적인 신앙만 갖고 있어요. 그래서 바르게 믿으려면 복음을 바르게 이해해야 돼요. 그래야 신앙가를 바로 세우면 뭐예요? 하나님의 나라 교회를 바르게 세우고 하나님의 나라가 바로 세워져서 우리가 적화되지 않고 통일돼서 북한 동포를 해방시킨다. 그러니까 70년 전에 하나님이 미국 군인을 보내서 대표로 하는 하지 장군을 보내서 대한민국을 건국하도록 도운 우리 하나님은 이제 남북 통일을 이루고 통일된 대한민국의 제2의 건국을 위해서는 누굴 보내야 되냐면 성령을 보내야 돼요. 성령. 그래서 성령은 뭐야? 하나님의 뜻을 이루는 하나님의 능력이기 때문에 하나님의 뜻을 이루겠다고 하는 회개의 결단이 필요한데요. 회개의 결단이 필요한 게 회개의 말씀이에요. 회개의 말씀을 하나님이 우리 한국 땅에 보내주셔야 돼요. 근데 하나님의 회개의 말씀은 누굴 통해 보내줘요? 당신의 백성들, 당신의 일꾼들, 당신의 종을 통해서 회개의 말씀을 증거하고 그 다음에 하늘로서 하나님의 성령을 내리게 하셔서 교회가 다른 교회관, 신앙관, 하나님의 나라 국가관, 이념을 정립함으로써 교회가 다시 회복되고 나라가 다시 회복되는 축복의 역사를 기대할 수 있단 말이에요. 오늘 저희들이 누가복음을 몇 년 했어요? 한 3년 했어요. 오늘이 마지막 날이에요. 다 같이 누가복음 24장을 펴보세요. 24장 마지막 부분을 봅니다. 저는 24장이 왜 이렇게 진도가 안 나가나 했더니 오늘 딱 진도를 끝내야 될 그 날이기 때문에 하나님이 인도하셨어요. 자, 누가복음 24장 마지막 44절서부터 끝절까지
한 절 한 절 교독하겠습니다. 누가복음 24장 44절 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 날을 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이니라 하시고 45절 읽으시겠습니다. 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 제사함을 얻게 하여 그대가 예루살렘으로 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 전파가 된다는 얘기죠. 자, 예수님에 대해서 기록된 구약이 다 성취됐다는 거죠. 예수님이 고난을 받고 자기 영광에 들어갈 것을 선지자들이 예언한 것처럼 그것이 성경이 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어지리라 한 말이 이것이라. 자, 예수님에 대해서 기록된 구약의 성경이 이루어져야 하리라고 한 것처럼 예수님이 고난받으시고 부활하셔서 이렇게 성취된 것을 부활하신 몸으로 제자들에게 친히 증거하셔서 하나님의 약속하신 바가 성취됐다는 것을 제자들에게 말씀하시고 계시죠. 그러면서 이제 앞으로 죄사함을 얻게 하는 회개가 누구 이름으로요? 46절 그의 이름으로 예수님의 이름으로 즉 예수님께 충성해서 하나님을 섬기는 죄사함을 얻게 하는 회개의 말씀이 자 죄사함을 얻게 하는 회개의 말씀이에요. 회개의 말씀 무슨 말씀이에요? 복음 말씀이에요. 복음 말씀 무슨 말씀이에요? 회개에서 구원받으라는 구원의 복음 말씀이 예루살렘으로부터 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라. 그러니까 제자들을 통해서 회개, 구원의 복음의 말씀이 예루살렘으로부터 모든 족속에게 증거된다고 했는데 그것이 증거되고 있죠. 49절에 볼지어다 내가 내 아버지의 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입히울 때까지 이 성에 유하라. 위로부터 능력을 입히울 때 무슨 능력이죠? 성령의 능력을 성령을 받도록 이 성에 유해서 기다리며 기도하라. 그러면 2000년 전에 그 제자들만 증인이고 그분들이 죽고 나서 증인이 없어졌나요? 계속 2000년 동안 증인이 계속 이어져 왔죠. 예수님 믿어서 구원받은 자가 다 증인이죠. 그러면 그 증인들에게 뭐가 임해야 돼요? 위로부터 내리는 성령이 임해야죠. 그러니까 지금 한국교회가 다시 세워지려면 죄사함을 얻게 하는 회개의 구원에 관한 복음 말씀이 바르게 이해될 수 있도록 바르게 증거되고 그렇게 되면 어떻게 돼요? 바르게 회개하고 바르게 회개한 후에 뭐예요? 회개는 뭐라 그랬어요? 충성하겠다는 결단이니까 충성할 수 있도록 하늘로부터 내리는 성령의 능력을 받게 되죠. 한국교회가 다시 부흥하게 되고 한국교회가 부흥해서 하나님의 뜻을 통치를 받게 되면 한국 사회가 변화되고 한국 사회가 지금 남북이 지금 2년 전쟁 대치하고 있는데 전쟁 상태인데 잠시 휴전하고 있는 거지. 전쟁이 종식된 게 아니거든요. 그 전쟁에서 우리 하나님이 승리하게 하신다는 거예요. 링컨 대통령이 된까지는 교회를 안 다니셨대요. 근데 대통령이 돼가지고 나라가 혼란하고 남북전쟁을 하니까 그렇게 무릎을 꿇고 기도를 많이 했다 그래요. 그게 지금 우리가 나라를 위해서 기도하기 위해서 성령 받아야 될 때가 옵니다. 성령 달라고 기도해야 되지만 또 성령 받아서 이제 우리가 이제 바르게 기도하기 위해서는 회개의 말씀을 우리가 바르게 이해하고 회개의 결단을 바르게 해야 되는 것이 한국교회에 지금 시급하게 필요한 겁니다. 50절 예수께서 저희를 데리고 베다니 앞까지 나가사 손을 들어 저희에게 축복하시더니 축복하실 때 저희를 떠나 하늘로 올리우시니 저희가 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에 있어 하나님을 찬송하니라 했습니다. 자, 그러면 지난 금요일날 저희들이 우리 하나님께서 나라 민족을 위해서 기도의 사명을 주신 우리 김옥순 권사님 자녀분들하고 어디를 갔어요? 미국을 제2의 건국을 하도록 남북전쟁을 승리로 이끌고 미국을 다시 통일하게 하는 링컨 대통령 태어난 장소에 갔어요. 하나님
아브라함이 링컨을 쓰셨듯이 하나님이 한국교회를 쓰도록 아멘. 하나님이 역사에 주실 것을 하나님이 그렇게 하시겠다는 계획을 하나님이 우리로 하여 깨닫게 하신다. 저는 의도로 갖고 간 건 아니었어요. 그냥 마음에 동하는 대로 갔어요. 그리고 한국이 건국하도록 하나님이 보내서 우리 한국을 돕도록 한 제너럴 하지 장군, 거기를 해치기 바로 직전에 도착해가지고 가니까 성전이 있더라고요. 문도 없고 벽도 없는 성전이 있어요. 강대상도 있고 그 성전에서 제가 거기서 기도했죠. 거기가 있는지도 몰랐어요. 우리는 그냥 카운티 오피스만 갔는데 가기 직전에 그 얘기를 해주더라고. 하지빌이 있다고. 그 하지빌을 찾아서 갔어요. 예? 거긴 일리노이 골콩다라고 있어요. 일리노이 골콩. 그래서 거기서 뭐라고 기도했냐면, 하나님, 한국을 건국할 때 하나님이 하지 장군을 보냈는데 이제 한국이 제2의 건국이 필요합니다. 남북이 통일이 돼야 되고 북한 동북 해방돼야 되고 우리가 적화되지 않아야 됩니다. 제2의 건국을 위해서 하나님 회개의 말씀을 대한민국에 보내주십시오. 하나님이 성령을 보내주십시오. 아멘. 저희들이 기도했는데 그게 제3강인 줄 알았는데 나중에 토요일날 생각하니까 하나님이 있는 것 같습니다. 하나님은 작은 불씨라도 하나님은 기도하게 하셔서 하나님은 들으시거든요. 작은 불씨가 혼자 타면은 혼자 그 불씨가 타고 꺼지면 아무 일도 못해요. 근데 작은 불씨가 다른 데를 붙이면 자기는 꺼져도 다른 불들이 퍼져나가니까 나중에 온 숲을 다 태운다고. 작은 기도 하나가 시작됐지만 이 말씀을 들은 성도님들이 또 유튜브를 통해서 들은 성도님들이 하나님 우리 대한민국에 건국을 위해서 하지 장군을 보냈는데 그 고향 마을 성전에서 하나님께 기도합니다. 대한민국의 제2의 건국을 위해서 회개의 말씀을 보내주시고 당신의 종도를 통해서 보내주시고 또 하늘로부터 성령이 임하게 하셔서 한국교회를 깨우시고 대한민국을 깨우고 나가서 북한 동포를 해방하는 남북 통일의 역사를 이루어 주옵소서. 아멘. 자, 이 목적을 위해서 하나님이 보내신 게 토마스 선교사요, 모페 선교사입니다. 한국을 진정으로 자유케 하는 건 복음의 진리란 말이에요. 복음의 진리가 한국을 진정으로 자유케 하는데 북한은 공산집단 독재 정권이라 예수를 못 믿고 대한민국은 물질 우상에 빠져서 예수를 믿는다고 하면서 제대로 못 믿고 이제 151주년을 말해서 북한 동포들을 해방하기 이전에 대한민국의 우상 숭배하는 대한민국의 교회가 다시 깨어나는 역사가 있지 않으면 안 되는 거죠. 아멘. 그러면 아멘. 그래서 오늘도 저한테 지난번에 말씀드렸는데 어떻게 해서 15년 전에 카나다에서 일로 왔냐 물어보시더라고요. 그래서 교회 목회하러 왔다고. 성도 3명 있는 교회에 카나다에서 시민권자가 목회하러 왔다 그러면 이해를 하시겠어요? 그러니까 무슨 짬이 있으신가 하고 물어보신 것 같아요. 없어요. 네? 그런데 하나님 인도 따라왔기 때문에 지금까지 있는데 뭘 인도하셨어요? 4개의 말씀, 구원의 말씀 준비하게 하시고 2년 전부터 유튜브 올리게 하시는데 때가 오면 작은 불씨가 퍼지도록 하나님이 격려하시려고 우리 교회에 톰 모페 선교사님, 목사님을 보내주셔서 우리 교회를 축복하셨잖아요. 오늘 축복하셨잖아요. 그러니까 얼마나 감사해요. 저는 어디 가서 기도 많이 어렸을 때 한국에서 기도 받으면 아무것도 가진 게 없는 청년이지만 조상의 기도 때문에 쓴다고 그랬어요. 조상의 기도 때문에. 그래서 미국 와서 카나다 와서 돌아다니면서 예언들 나오는데 무슨 이런 예언 있나 이런 예언 있나 나중에 목회를 하면서 보니까 그게 다 구원론 전하는 삶인데요. 우리 큰아드님도 하나님 앞에 옛날에 빌리그레암 선교 때 선교사 서운하셨다 그래요. 근데 본인이 보실 때는 자격이 없는 것 같아도 하나님 자격 보고 쓰는 게 아니라 조상의 기도를 통해서 하나님 쓰실 때요. 아멘. 부모님의 기도를 통해서. 그러니까 하나님이 예비하신 크고 비밀한 일을
하나님 앞에 순종하겠다고 외칠 때 하나님이 그 길을 인도하시고 결코 깨닫게 보여주신단 말이에요. 할렐루야. 아멘. 그 길을 이제 부르짖고 기도하면 하나님이 어머니의 기도를 통해서 하나님 계획하신 것. 그리고 지금까지 하나님이 알게 모르게 준비하시고 연단시키시고 훈련시킨 그 신앙을 이제 하나님이 쓰실 길로 인도하신다. 그 확신이 있어요. 네, 3일 동안 하나님이 저를 인도하신 그 여정 보니까 이게 1차적으로 우리 큰아들에게 하나님이 계획하신 겁니다. 할렐루야. 아멘. 그래서 오늘 우리 한국을 위한 나라와 민족을 위한 기도의 산을 지금까지 해오신 우리 김옥성 의사님이 딱 한 주 방문하는데 요날 오셨어요. 그리고 이 올 새해에 우리가 한국교회 회개 말씀을 증거하는 사명을 상회의 문이 열릴 것이라고 계속 계시가 임하고 우리가 지금 그건 또 소망 가운데 기도하는데 올 1월 달에 16년 25들에게 바로 전주에 우리 톰 모베 선교사님이 오셔서 그 아버님의 선교에 그리고 기도하시고 우리 한국 사람들이 청일전쟁 이전에는 뭐했어요? 선교사님 배척했다 그랬죠? 청일전쟁에서 두드려 맞고 나니까 이거 미국 선교사님들이 우리를 도우러 왔지 저 일본 사람하고 중국 사람하고 다르구나 하고 그때부터 막 친구로 환영하고 복음을 받아들이고 복음의 열기가 있어요. 우리 한국 사람들이 자꾸 맞아야만 정신 차리는 민족이 되지 말고 좀 말씀으로 깨닫는 좀 은혜롭게 깨닫고 안 맞고 깨닫는 게 복이죠. 지금 70년 동안 북한 동포들이 맞았잖아요. 70년 동안 맞았는데 70년 동안 북한 동포는 맞았어요. 남한 동포는 지금 독에 겨워가지고 너무 타락했어요. 70년 동안에 맞은 북한 동포들의 고난을 한순간에 맞을 수도 있는 위기 속에 있어요. 핵이나 그 다음에 땅굴로 70년 동안 받은 북한 동포들의 연단이 한순간에 받을 수 있는 위기 속에 있어요. 지금 무엇보다도 시급한 건 하나님 빨리 회개할 수 있도록 회개 메시지 하나님 보내주십시오. 그래서 성령님 보내주셔서 한국교회 다시 태어나게 해주십시오. 하고 하나님이 벌써 오래전부터 저는 사무엘 목배 선교사님 일대기를 보면 하나님이 다 준비하신 걸 알 수 있어요. 사무엘 목배 선교사님이 한국 오기 전에 누굴 보냈어요? 토마스 선교사님 보냈어요. 성경을 쫙 수백 권을 퍼뜨려가지고 그 정부에서는 그걸 다 압수했는데 그 압수한 걸 사가지고 벽에다 도배를 해가지고 여관을 했는데 여관에 온 선진들마다 그걸 읽다가 예수 믿은 사람들이 생겨났어요. 미리 준비하셨어요. 그리고 청일전쟁을 통해서 백성들의 마음이 다 열렸어요. 모든 걸 합력해서 네? 선을 이루시는데 하나님께서 3일 동안 목회자가 자기 일 안 하고 성도님 방문한 가족들을 모시고 아침부터 저녁까지 여기저기 다닐 때 하나님 인도를 제가 안 구했겠어요? 하나님 인도를 구했는데 어떻게 오늘 메시지하고 딱 필요한 예? 제2의 링컨 버스플레이스, 하지장수 버스플레이스, 그게 사무엘 목회에서 다 뭐예요? 링컨 대통령 아까 말했죠? 흑인 차별하는 거 그 당시 39년도에 오셨으니까 그 당시 얼마나 차별했겠어요. 흑인들을 어린 그 차별이 없이 한국에 있다가 선교사 다니러 왔다가 13살에 와가지고 보니까 흑인 차별하는 거 보고 이분이 충격을 받으셨죠. 그래서 지금도 흑인 인권을 위해서 일하세요. 그래가지고 인터넷 보면 나오시더라고요. 상 받은 게 흑인 인권을 위해서 일하시는 분으로. 그러니까 우리가 편견을 가지고 사람을 무시하고 사람을 업신여기는 사람도 역적으로 종살이 하는 거고 업신여기를 받은 사람도 여러 가지 사회적으로 자유케 되지 못한 거고 그 일을 위해서 하나님이 쓴 분이 링컨 대통령 쓰셨죠. 마틴 루터 킹 목사님 쓰셨죠. 한국 자유를 위해서 모페 선교사님 쓰셨죠. 자유 대한민국을 지키기 위해서 하지 장군 보냈죠. 우리가 영적으로나 육신적으로 종살이 하지 않으려면 지금 우리가 하나님이 당신의 종들을 통해서 회개의 말씀 보내주십니다. 자유케 하는 하나님의 성령을 이 땅에 보내주십니다.
지금 우리 큰아드님은 직장이 지금 문제가 아니고 생활이 지금 문제가 아니라 하나님의 계획하신 큰 계획이 있을 줄 믿습니다. 아멘. 참고 구하면 그 길을 하나님이 열어주십니다. 할렐루야. 아멘. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 톰 모펫 목사님 보내주셔서 한국의 코리안 처치 파더 사무엘 모펫 선교사님 150년 전 1년 전에 태어나시고 지금부터 125년 전에 오셔서 어두운 이 한국 땅에 고난당하는 이 한국 민족에 소망이 없는 민족에게 자유케 하는 복음의 진리의 빛을 비추게 하신 우리 하나님께서 지금 한국이 가장 위기 속에 있는 이때를 맞이해서 다시 한번 우리 하나님께서 당신의 종들을 들어서 한국 교회를 깨우고 한국을 구원하시고자 하나님의 계획 가운데 인도하시는 줄 믿습니다. 아멘. 우리 하나님 아버지여, 저희들이 준비한 이 말씀이 인터넷을 통해서 확산되게 하시고 또 오늘 참석한 나라를 위해서 기도하는 우리 김옥순 권사님 또 한국에 가셔서 나라를 위해서 기도할 때 더 기름 부음이 충만케 하시고 아멘. 또 우리 하나님 앞에 앞으로의 남은 삶을 인도받고자 하는 우리 김수택님 통해서 우리 하나님이 역사하실 줄 믿사오니 아버지 하나님 부르짖어 기도할 수 있도록 우리 하나님 인도하여 주시옵시고 아멘. 오늘 참석하신 우리 톰 모펫 우리 목사님 영육에 강건함을 주셔서 100세가 넘도록 건강하게 장수할 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵시고 아멘. 올 한 해 저희 작은 재단에 하나님의 기름 부음이 충만케 하시고 아멘. 회개의 말씀이 증거될 수 있도록 한국교회를 향해서 복음의 문을 활짝 열어 주시옵소서. 아멘. 감사하고 예수님의 이름으로 기도합니다.